राधा स्वामी जी, राधा स्वामी। हाँ जी बेटे। बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, राग कल्याण, महला चौथा। राम हम दासन दास करी जय। राम हम दासन दास करी जय। जब लाग सास होए मन अंतर, साधु तूर पवी जय। राधा स्वामी। राधा ये बाणी हजूर चौथे पातशाह गुरु रामदास जी महाराज जी दी बहुत प्यारे बचन सानू अज दस रहे हैं, क्योंकि इस समाज दे विच, इस दुनिया दे विच कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिहड़ा दास बनना चाहता होवे। हर कोई कहता है कि मैं मालक बना, हर कोई मेरा दास होवे, मैं सब दे उत्ते मालकी करा। वड्डा बनना चाहता है, छोटा कोई नहीं बनना चाहता। पर सतगुरु जो वचन फरमा रहे ने उहदे विच अपने सतगुरां दे अगे की बेनती कर रहे ने, रामा हम दासन दास करीजे। कहंदे मैनूं सतगुरु जी अपने दासां दा भी दास बना लो। और ये गल सिर्फ जुबान तक सीमित नहीं है, जो फरमाउंदे ने वो करके भी दिखाउंदे ने। कई बार असी भगती मार्ग ते चलदे हाँ जां कोई ऐसे समाज दे विच बैठे हाँ, असी दावे कर भी दिन्ने हाँ, कह भी दिन्ने हाँ कि नहीं असी ते बहुत पापी जीव हाँ, असी ते बहुत नीच हाँ, साडे वर्गा ते कोई भी माड़े कर्मां वाला नहीं। लेकिन जो साडी जुबान कहती है वो साडा हिरदा मनदा नहीं उस चीज़। क्योंकि जे सानू कोई भी होर कोई शख्स कोई ये गल कह दे कि बई तू तो बहुत माड़ा है, तू बहुत नीच है, तो बई सानू उस वेले ही क्रोध आ जाता है। असी कोशिश करते हैं कि इनू हुण कोई दो चार गल्लां उस तो वध ही जड़ियाँ कहीआं जाण। क्योंकि जो असी कहा सी, जो असी आप अपनी जुबान तो कहा, उसनूं साडे हिरदे ने कबूलिया नहीं है। साडा हिरदा इस चीज़ नूं मनदा नहीं है। जे वाकई ही उस चीज़ नूं असी आप कबूल किया होवे तो फिर कभी भी नहीं हो सकता कि किसी चीज़ का दुख होवे। कई बार दसिया है कि स्वामी जी ने फरमाया रहना कि गुरु को ऊपर ऊपर गाता, कि जे असी उपरों उपरों कोई भी गल करते हैं तो वह पकड़ी जाती है, वह जिहड़ा भेद खुल जाता है। जे असी अंदर बाहर एको जे होवांगे तो सानू किसी तरह का भी कोई नाटक करने की लोड़ नहीं पैंदी। फिर जिस तरह के अंदर है उस तरह के बाहर आ, जिथे मर्जी होइए सानू कोई भी किसी तरह की भी टेंशन नहीं होंदी। जे असी बनावट करांगे तो हमेशा दिमाग ते बोझ बनया रहिंदा है कि मैं कित्थे की करना है। फिर हर वेले ही साने विचार के हर चीज़ बोलनी पैंदी है। पर जे साडी शख्सियत ही उहो जी बन जाए तो फिर तो बई 24 घंटे ही असी उस तरह के रहांगे। हुणे सतगुरां दे जो वचन आए कि रामा हम दासन दास करीजे, अपने सतगुरां दे अगे बेनती की कि हजूर मैनू अपने दासां दा भी दास बना के रखो। फिर ये नहीं कि दास बना के रखो जिस तरह कई बार सानू किसी चीज़ की लोड़ हुंदी है तो असी उस वेले तो जरूर दास बन जाने हैं, जां संसारी तौर के उत्ते जदों कोई ऐसी जरूरत हुंदी है तो असी किसी को जाके अपनी जरूरत बारे दसदे हैं तो उन्होंने बड़ा धन्नवाद करते हैं,
ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਾਕਈ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ ਬਿਰਧ ਸੀ, ਏਜ ਕਾਫੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਇਆ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੰਡਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪਰਖਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਈ ਥੜੇ ਬਣਾਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਥੜਾ ਬਣਾਓ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਨੇ ਉਹ ਥੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਥੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣੇ ਥੜੇ, ਅਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਥੜਾ ਤਾਂ ਟੇਢਾ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਇਹਦਾ ਆਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਬਣਾਓ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ 1 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, 4 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਸੰਗਤ, ਉਹੀ ਰੋਜ਼ ਸੇਵਾ, ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਚ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੇ, ਕੋਈ ਸਾੜੇ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ 2 ਦਿਨ, 4 ਦਿਨ, 10 ਦਿਨ, 15 ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੁੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ 70-72 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਉਦੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ 70-72 ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਥੜੇ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਢਾਹ ਦਿਓ। ਇੰਨੇ ਥੜੇ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਏਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪਏ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਇਹੋ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਦਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਵੱਖਰੀ ਲਾਉਣ, ਭਾਵੇਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੜੇ ਬਣਵਾਈ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ
ਕਿ ਰਾਮਾ ਹਮ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਰੀਜੇ। ਹੁਣ ਦਾਸ ਅਸੀਂ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬ ਲਗ ਸਾਸ ਹੋਏ ਮਨ ਅੰਤਰ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਪੀਜੇ। ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਾਸ ਬਣਾ ਲਓ ਆਪਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬਣਾ ਲਓ ਅਤੇ ਬਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਦੀ ਵੀ ਡੋਲੇ ਨਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਆਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਸ ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਾਂ। ਕਦੀ ਵੀ ਮਨ ਮੇਰਾ ਉੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲ ਦਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਮ ਹਮ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਰੀਜੈ, ਜਬ ਲਗ ਸਾਸ ਹੋਏ ਮਨ ਅੰਤਰ, ਸਾਧੂ ਤੁਰ ਪਵੀਜੈ, ਸ਼ੰਕਰ ਨਾਰਦ ਸੇਖ ਨਾਗ ਮੁਨ, ਤੂਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਲੋਚੀਜੈ, ਪਵਨ ਪਵਨ ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ ਸਭ, ਜੇ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਤਰੀਜੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੋ ਖੜੇ ਕਿਸਕੇ ਲਾਗੂ ਪਾਏ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਜਿਨ ਗੋਬਿੰਦ ਦਿਓ ਮਿਲਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਟੇਕ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਜਾ ਕੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਟੇ ਦਾਤ। ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕੋ ਜਾਣ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਸੋ ਪਰਵਾਨ। ਇੰਨਾ ਭਾਵ ਉੱਚਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣ ਕੇ ਪੂਜਣਾ, ਉਹ ਹੀ ਸੇਵਕ ਕੁਛ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਬਣੇ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਸਮਝਾਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣਦੇ? ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਗੇ?
ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ੰਕਰ ਨਾਰਦ ਸ਼ੇਖ ਨਾਗ ਮੁਨ ਧੂੜ ਸਾਧੂ ਕੀ ਲਚੀਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਚਦੇ ਨੇ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਨ ਪਵਨ ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ ਸਭ ਜਹ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਤਰੀਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਤ ਚਰਨ ਧਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਜਰ ਧਰਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਹਰਿਆਵਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੌਣ ਵੜ ਤਿਨਹੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀਨ ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੇ ਨਾਇਕਾ ਗੁਰੂ ਆ ਗਿਆ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਮ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੌਣ ਵੜ ਤਿਨਹੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਠਾ ਚਾਪੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਮਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ, ਟੀਚਰ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸੇ ਸਾਸੰਗ ਦੇ ਕਿ ਧਨ ਸੰਤਨ ਕਾ ਮਨ ਸੰਤਨ ਕਾ ਕੀਆ, ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਸਰਬ ਕੁਸ਼ਲ ਤਬ ਥੀਆ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸੌਂਪ ਕੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣੀ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਲੋਕ ਆਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਜੋ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ। ਤਜ ਲਾਜ ਅਹੰਕਾਰ ਸਭ ਤਜੀਐ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਰਹੀਜੈ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਕੀ ਕਾਨ ਚੁਕਾਵੇ, ਬਿਖ ਡੁੱਬਦਾ ਕਾਢ ਕਢੀਜੈ। ਉਹ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਕਰ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਲਾਜ ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਕੋਈ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਲਾਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਲਾਜ ਕੁਲ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਯਹੀ ਗਲੇ ਕੀ ਫਾਂਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤਜ ਲਾਜ ਅਹੰਕਾਰ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਲਾਜ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ ਔਰ ਅਹੰਕਾਰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਤਬਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ
ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੇਠ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਤ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਐਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸੂਈ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਰੇ ਕੋਈ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਐਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕੱਢ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਮਾਣ ਕਾਹਦਾ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਾਹਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤਜ ਲਾਜ ਅਹੰਕਾਰ ਸਭ ਤਜੀਏ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਰਹੀ ਜੇ, ਕਿ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਲੈ ਲਈਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੂਲ ਆਪਣੇ ਅਪਣਾ ਲਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹ? ਪਰ ਆਪ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜੀਵ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਕੱਲਾ ਉਸ ਸੰਸਾਰੀ ਦਾਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਭ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਭਰੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਉਹ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਬਖਸ਼ਣ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਰਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਆਵਾਂ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ। ਹੋਰ ਜੋ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਸਤਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਝੁੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਤੋਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਟੌਫੀ ਚਾਕਲੇਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆਏ ਨੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕੀ ਕਾਨ ਚੁਕਾਵੇ ਬਿਕ ਡੁੱਬਦਾ ਕਾਢ ਕੜੀਚੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਈ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹ ਦਾਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਲੇਖਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕੀ ਕਾਨ ਚੁਕਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕੀ ਕਾਨ ਚੁਕਾਏ ਬਿਕ ਡੁੱਬਦਾ ਕਾਢ ਕਢੀਚੇ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਉਹ ਦਿਆ ਕਰਨ, ਹੱਥ ਨਾ ਫੜਨ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚੁੱਕ ਲਈਏ, ਪਰ ਇਸ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਆਪ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਕਾਲ ਨੇ ਐਸੀ ਮਾਇਆ ਰਚੀ ਆ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਉਹ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਦਇਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ।
ਪਰਮ ਸੁਕੇ ਬਹੁ ਓਬ ਸੁਖ ਕਹੀਏ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਹਰੀ ਜੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਬਿਲਮ ਪਲ ਢਿਲ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਜਾਏ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਲਗੀ ਜੈ। ਹੁਣ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਵੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਐਸਾ ਤੂਫਾਨ, ਐਸੀ ਹਨੇਰੀ, ਐਸੀ ਅੱਗ ਮੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ। ਲੋਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿ ਸੰਤ ਨਾ ਹੋਤੇ ਜਗਤ ਮੇ ਤੋਂ ਜਲ ਮਰਤਾ ਸੰਸਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਘਟਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਜਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਭਰਮ ਸੁੱਕੇ ਬਹੁ ਉਬ ਸੁੱਖ ਕਹੀਏ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਹਰੀਜੇ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ 'ਚ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਰਮ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਹੀ ਬੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਐਸਾ ਸ਼ੰਕਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਸ਼ਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਸ਼ੰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਂ ਬਈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਭਰਮ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਰਮ ਸੁੱਕੇ ਬਹੁ ਉਬ ਸੁੱਖ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅੜੇ ਫੜੇ ਟਾਈਮ ਪਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਰਮ ਐਸੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਡਾਊਨ ਹੀ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਖਤ ਨੇ ਖੜੇ ਖੜੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭਰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਹਰਿਆਵਲ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ? ਉਹਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਹਰੀਜੇ। ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਬੂਟਾ ਸੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਗ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੜਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਕੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੋੜਨ ਲੱਗਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਵੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਟੁੱਟਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਬੂਟਾ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸਮਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਭਰਮ ਸੁੱਕੇ ਬਹੁ ਉਬ ਸੁੱਖ ਕਹੀਏ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਹਰੀਜੇ, ਤਾਂ ਤੇ ਬਿਲਮ ਪਲ ਢਿਲ ਨਾ ਕੀਜੇ, ਜਾਏ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਲੱਗੀਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਢਿੱਲ ਕਰ ਲਈਏ,
ਖਾਣਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪੀਣਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਸਤਸੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਸ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹੇਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਰਾਂਗੇ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ, ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਸੇ ਹੋਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਾ ਗਏ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਤਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜੇ ਬਈ ਕੱਢ ਕੇ ਟਾਈਮ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਨ ਢਿੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਕੰਮ ਬੜਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜੋ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੇ ਬਈ ਥੱਕੇ ਪਏ ਆ, ਅੱਜ ਤੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅੱਜ ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ ਪਾਸੋਂ ਢਿੱਲ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਢਿੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤਾਤੇ ਬਿਲਮ ਪਲ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕੀਜੇ, ਜਾਏ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਲਗੀਜੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁੱਕਾ ਰੁੱਖਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮਨ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ, ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਕੜ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ, ਜਾਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਬੰਨਿਓ ਚਾਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖਾ ਸੁੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਹਾਂਜੀ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀਰਤਨ ਰਤਨ ਵਥ, ਹਰ ਸਾਧੂ ਪਾਸ ਰਖੀਜੈ, ਜੋ ਬਚਨ ਗੁਰ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੈ, ਤਿਸ ਆਗੇ ਕਾਢ ਤਰੀਜੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦੇਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਬੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਮਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀਰਤਨ ਰਤਨ ਵਤ, ਹਰ ਸਾਧੂ ਪਾਸ ਰਖੀਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਐਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮਤ ਕੋਈ ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ ਸੰਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਉਤਰਸ ਪਾਰ। ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤ ਕੋਈ ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ ਸੰਸਾਰ, ਕਿ ਇਹ ਭਰਮ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿ ਮਤ ਕੋਈ ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ ਸੰਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਉਤਰਸ ਪਾਰ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀਰਤਨ ਰਤਨਵਤ, ਹਰ ਸਾਧੂ ਪਾਸ ਰਖੀਜੇ, ਕਿ ਉਸ ਹਰੀ ਨੇ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ।
ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਬਚਨ ਗੁਰ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫੀਸ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਦਵਾਈ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਰਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਬਚਨ ਗੁਰ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੇ ਤਿਸ ਆਗੇ ਕਾਢ ਤਰੀਚੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਤਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਹਰਾਤ, ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਏ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਰਹਿਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਤਸੰਗੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਹਿਣੀ ਜੋ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜੋ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਪਿਓ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਨੂੰਹਾਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਸੱਸਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਥਾਂ 'ਤੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਸੁਖੀ, ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਸੁਖੀ। ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਨੂੰਹ ਸਮਝ ਗਈ ਤਾਂ ਸੁਖੀ, ਜੇ ਸੱਸ ਸਮਝ ਗਈ ਤਾਂ ਸੁਖੀ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹੇ। ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲੇ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਉਲੰਘ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁਖ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਰਹਿਣੀ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਈ ਸਾਡੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆਏਗਾ, ਘਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਮਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਇਹਦੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰੋਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ? ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੇਵਾ 'ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਨ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਈਏ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕਿ ਵਿਹਲਾ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ। ਮਨ ਨੇ ਤਾਂ 36 ਪਵਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। तुलसीदास ने फरमाया कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए, क्योंकि आ रही दुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। सानू जोर लाने की लोड़ नहीं है, वो अनहद जिहड़ा वो अंदर हो रहा है हर वेले, वो जिहड़ी धुर तो सदा आ रही है, वो सानू इत्थों कड्ढण वास्ते आ रही है। पर असी इन्ने भार चुके ने अपने मन के अंदर, उस दिल के अंदर कई तरह के असी समान ऐसे इकट्ठे, कई ऐसिया चीज़ां असी इकट्ठियां कीतियां ने। गुरु का ध्यान उत्थे कित्थे ठहरेगा जे असीं उन्हां नूं करांगे? ये चीज़ां कुछ है नहीं है, लगदियां ने सानूं जीवन दे विच, लगदियां ने कि बड़ियां वड्डियां चीज़ां ने, फिक्र टेंशनां बहुत वड्डियां वड्डियां लगदियां ने। पर बंदा सोचे इत्थे की, इहदे हत्थ की है, पता नहीं लगता किहड़े वेले की हो जाता है, तो सब कुछ सब टेंशन उत्थे दी धरियां रह जांदियां, संसार फिर उदां दा उदां चली जाता है। लेकिन असी गुरु गुरु करदे हां, परमेश्वर परमेश्वर करदे हां, वाहिगुरू वाहिगुरू करदे हां, सब कुछ करदे हां, वड्डे आप ही बने रहिंदे हां। इस करके जो असी वड्डे बन के जिम्मेवारियां असी आप चुकण दे समर्थ समझदे अपने आप नूं, फिर वो जिम्मेवारियां पैंदियां ने। फिर जो टेंशनां जिम्मेवारियां पैंदियां ने, फिर असी परेशान हुंदे हां। फिर असीं अरदासां करदे हां, महाराज जी टेंशन हटाओ, टेंशनां बड़ियां ने, आ चीज़ां ने।
ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਮੁਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤੀ ਮੁਕਤੀ, ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਈ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਰ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਮਰ ਕੇ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਤੋ ਸੁਨੋ ਸੁਨੋ ਜਨ ਭਾਈ, ਗੁਰ ਕਾਢੀ ਬਾਂਹ ਕੋ ਕੀਜੈ, ਜੇ ਆਤਮ ਕੋ ਸੁਖ ਸੁਖ ਨਿਤ ਲੋੜੋ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨ ਪਵੀਜੈ। ਜੇ ਵਡ ਭਾਗ ਹੋਏ ਆਤਨੀ ਕਾ, ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਦਰੜੀ ਜੈ, ਸਭ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਬਿਖਮ ਜਗ ਤਰੀਐ, ਸਹਿਜੇ ਹਰ ਰਸ ਪੀਜੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵਚਨ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੰਤੋ ਸੁਨੋ ਸੁਨੋ ਜਨ ਭਾਈ, ਗੁਰ ਕਾਢੀ ਬਾਂਹ ਕੋ ਕੀਜੇ, ਜੋ ਆਤਮ ਕਉ ਸੁਖ ਨਿਤ ਨਿਤ ਲੋੜਿਓ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਪਵੀਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਐਂ ਉੱਚੀ ਬਾਂਹ ਕਰਕੇ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਂਹ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਸੰਤੋ ਸੁਨੋ ਸੁਨੋ ਜਨ ਭਾਈ, ਗੁਰ ਕਾਢੀ ਬਾਂਹ ਕੋ ਕੀਜੇ, ਜੋ ਆਤਮ ਕੋ ਸੁਖ ਨਿਤ ਨਿਤ ਲੋੜੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਆਈ ਆਤਮ ਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਦੁਖੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਵਸਤਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਆਤਮ ਕਾ ਸੁੱਖ ਨਿਤ ਨਿਤ ਲੋੜੋ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਪਵੀਜੇ। ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ
कि असी किसी गुरुद्वारे जाके बैठ गए तो असी शरण च हो गए, असी मंदिर च जाके बैठ गए असी शरण च हो गए। नहीं, अपने घर बैठिया भी असी शरण च हो सकते हैं, काम कार करदे दफ्तर भी शरण च हो सकते हैं, जिथे मर्जी असी होईए। जो असी अपने बल छड्ड दिते, सब कुछ उन्होंने सौंप दिता, सब कुछ वो हवाले कर दिता कि हे सतगुरु जी मेरे च कोई हिम्मत नहीं, मैं तुहाडा बच्चा हाँ, एक ये जिम्मेवारियां तुसीं मेरी लाइयां, जो मेरिया ड्यूटियां लाइयां ने, मेरा जिन्ना मेरा बल है मैं उन्ना कर रहा है, पर मैं नहीं निभा सकता, तुसीं ही निभाओ। मेरे फिक्र कीतियां कुछ नहीं होना, मेरी चिंता कीतियां इत्थे कुछ भी नहीं हो रहा, इस करके मैं सारियां चिंतावां छड्ड रहा वां। तुसीं सब कुछ करना रहे हो, कर सकते हो, तो तुसीं करो ना करो तुहाडी जिम्मेवारी, तुसीं पैदा कीता सब नूं। जदों असीं उन्हां दे सब करके अपने बल हार जावांगे तो फिर ही असीं बलिहारे जाते हैं। ਜਦੋਂ तक असी अपने बल हारते नहीं, उदों तक असी कहीए कि असी सतगुरां दे बल हार गए, नहीं, उदों तक नहीं। इस करके उन्होंने फरमाया है कि बई जे वाकई ही सुख चाहते हो, अंदर का सुख चाहते हो, तो फिर सतगुरां दी शरण दे विच चले जाइए, अपने बल छड्ड दईए सारे। और एक चीज़ होर है कि जींदे जी शरण चों होया नहीं जाता, जींदे जी मन जिहड़ा आ टिकन नहीं दिंदा। अज असी कह भी देवांगे कि असी शरण च हैं जी, असी मंजूर हैं, सब कुछ ठीक है, पर जदों तक उन्होंने कहा मन बेचे सतगुर के पास ते सेवक के कारज रास, जे मन असी भेंट नहीं किया तो इन्हें मन ने शैतानी करनी ही करनी है। इन्हें जदों मर्जी सवाल उठा देने आ। इस करके बाणी च भी उन्होंने फरमाया कि जे तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मोरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजे, सिर दीजे कान ना कीजे। कहते जे इस प्रेम के रस्ते ते आना है तो फिर सिर तली ते धर के आओ, सौंप दो सिर अपना। बड़ी ठोक वजा के उन्होंने हर तरह के बचन किए आ। कोई सानू कोई ऐसा नहीं कि कोई किसी तरह के कोई सुपने दिखाए ने, पहले ही कहा कि पहला मरण कबूल कर, जीवन की छड़ आस, सबना की हो रेण का तब आओ हमारे पास। पास आने वास्ते ही, संगत दे विच आने वास्ते ही उन्होंने ऐसिया जड़ियाँ शर्तां रख दित्तियां ने कि बई जे शरण च आना है तो फिर इस तरीके नाल आया जाएगा, जींदे जी नहीं आया जाना। जींदे जी का मतलब कि ये नहीं है कि बाहरों नहीं कोई असी कोई किसी तरह का सिर वड्ड के दे देना, आत्मक तौर के उत्ते अपने आप को भेंट कर देना है। ये मन जिहड़ा सतगुरां दे चरनां च रख देना है कि नहीं जो भी अज तो होएगा। जिस तरह जदों 5 प्यारिਆਂ की चोण की तो बई उन्होंने कहा, मंग तो यही की गुरु ने कि बई मैनूं सिर चाहिए, तो उन्होंने दस दिता कि बई तुसीं सिर भेंट कर दिता है, मैं तो अज तुहाडा सिर लै लिया है। हुण अज तो बाद कोई भी फैसला जिहड़ा वो गुरु का होएगा, अज तो बाद जिहड़ा जीवन होएगा वो गुरु के मुताबक होएगा। जदों असी भी वाकई ही अपना सिर भेंट करके तो फिर गुरु के मुताबक जीवन जीना शुरू कर देवांगे, फिर उन्होंने किसी तरह की भी कोई चीज़ दुखी नहीं करेगी। फिर उन्होंने फरमाया कि जे वड भाग होए अतनीका, तां गुरमत नाम दड़ीजे, सब माया मोह बिखम जग तरीए, सहजे हर रस पीजे। ये दुनिया बहुत ही मुश्किलों नाल भरी है, ये जिहड़ा सागर है बहुत ही गहरा है, इस तरह नहीं असीं तर सकते। पर उन्होंने जे फरमाया कि जे वड भाग होए अतनीका, जे कहते बड़े वड्डे भाग होण, बड़े वड्डे भाग होण तो फिर सतगुरां दे उत्ते भरोसा आउंदा है, फिर ये भगती दृढ़ता नाल करदा है। नहीं तो भगती तो सारा संसार ही कर रहा है, हर कोई किते ना किते सिर झुका रहा है। पर उन्होंने फरमाया, स्वामी ने फरमाया कि गुर भगती दृढ़ कर गहो, पीछे और उपाय, बिन गुर भगती मोह जाल कभी ना काटा जाए। भगती दृढ़ता नहीं हैगी, बस डावाडोली हर वेले बनी रही है, कदी बह गए, कदी उठ पे, कदी लम्मे पै गए, जिस तरह कदी मन बड़ा उत्साह च आ गया, बड़ा गुरु गुरु करन लग पिया, कदी बिल्कुल जिस तरह कहते कि ढह पिया। इस तरह नहीं, प्रेम जिहड़ा आ वो इक्को जी दशा है। कहते छिनमे बड़े छिनमे गटे, वो तो प्रेम ना है, ये प्रेम नहीं है। असली प्रेम जो होया फिर वो इक्को जी ही दशा रहेगी, फिर वो वधे घटेगी नहीं, जो भी वो करेगा वधिया ही करेगा, विश्वास होएगा कि नहीं इस तो अगे कुछ नहीं। तो फरमाया है जे वड भाग होए अतनीका, तां गुरमत नाम दड़ीजे, सब माया मोह बिखम जग तरीए, सहजे हर रस पीजे। कहते जदों दृढ़ता आ गई भगती दे विच, फिर ये जिहड़े भवसागर जिहड़े ने भावें ये झग भी लगी होवे, कहते सहजे इहनूं पार कर जीदा। फिर वो जिहड़ा गुरु का जिहड़ा अमृत है, जिहदे वास्ते असी हमेशा ही उन्होंने लोचते रहने, हमेशा वो वास्ते तरसते रहने, वो कहते वो जिहड़ा अमृत रस जिहड़ा सहजे इहनूं प्राप्त हो जाता है।
ਹਾਂਜੀ। माया माया के जो अदकाई, विच माया पचे पचीजै, अज्ञान अंधेर महापंथ बिखड़ा, अहंकार पार लाद लीजै, नानक राम 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 रामे ते गत कीजै, सतगुर मिले तां नाम दरड़ाए, राम नामै रले मलीजै। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਰਾਧਾ। ਹੁਣ ਸਾਗੂ ਬਚਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਏਗਾ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਰਾਮ ਆਏਗਾ ਡਾਕਟਰ 'ਤੇ ਆਪੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਹੁਣ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਫਲਾਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੋ ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਸੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੇ। ਜੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਠਾਕੁਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਭਰੋਸਾ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭਗਤੀ ਮੰਗਦਾ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਰਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਕੇ ਜੋ ਅਧਕਾਈ, ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਪਚ ਪਚੀਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੀ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੰਗੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਫਿਰ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਾਂ, ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ? ਸੁੱਖ ਮੰਗਿਆ ਕਦੋਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਮੰਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੱਚੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਮੰਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਪਤਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੀ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੀ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਪਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਮਹਾਪੰਥ ਵਿਖੜਾ, ਅੰਧਕਾਰ ਪਾਰ ਲੱਦ ਲੀਜੇ। ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਵਾਧੂ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸੇ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡੁਬਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਉਸ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਡ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਉਮੈ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਉਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਤਸੰਗੀ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਸੰਸਾਰ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਰਮ ਰਮੋ, ਰਮ ਰਮ ਰਾਮੇ ਕੀ ਗਤ ਕੀਜੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦਿੜਾਵੇ, ਰਾਮ ਨਾਮੇ ਰਲੇ ਮਲੀਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮ ਕੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਉਹ,
ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜੇ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਜੇ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਫਿਰ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਬਾਹਰਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਲਕਲ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦਿੜਾਏ, ਰਾਮ ਨਾਮੇ ਰਲ ਮਲੀਚੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਦਿੜਾਏਗਾ ਕੌਣ? ਨਾਮ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਮਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਹਦੀਆਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਇਹਦਾ ਅਸਲੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸੁਣਾ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਚੈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਜੇ ਇਹ ਅਜੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਚੈਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਲਾਂ ਲੱਥਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਰਾਮ ਨਾਮੇ ਰਲੇ ਮਲੀਚੇ। ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖਰਾ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਨੇ ਤੇਥੋਂ ਜੁਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤੇ ਰੌਲਾ ਕੀ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਮੌਲਾ ਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮੈਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਝਗੜੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇੰਨੇ ਝਗੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਇੱਦਾਂ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ 2 4 5 ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਨਾ ਪੁਕਾਰੋ। ਇਹ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂ, ਜੋ ਬਚਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਣਾ ਲਵੇ। ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਕਿਆ ਹਿੰਦੂ, ਕਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕਿਆ ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਜੈਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਪੂਰੇ ਬਿਨਾਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਭਗਤੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੀ ਭਗਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਬਈ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਧੂਪ ਧਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹੀ, ਮਨੁੱਖ ਚੋਲਾ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਭ ਝਗੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚੱਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਅਵੱਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਬਈ ਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਹ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਾਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਾਕਈ ਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਆ ਗਈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਨਾਮ ਕੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜ੍ਹੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ, ਕੋਈ ਭੰਗ ਪੀ ਕੇ ਕੋਈ ਮਸਤਾਨੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮਸਤਾਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕੁਛ ਵੀ। ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੂਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਐਸਾ ਭਾਵ ਭਰੋਸਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ, ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਨੇ ਸਵਾਰਥ ਪਰਮਾਰਥ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਧੀਆ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ।